बुद्धि में आ जाती है, ओरा सब कुछ एलियन एलियन कनेक्शन का भी ज्ञान, साइंटिफिक तरह से ज्ञान आता है। सूर्य जो रात को सितारे दिखते हैं, वो सितारे भी एक सूर्य है और एक सितारा, एक सूर्य, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो सारे ब्रह्मांड है। तो हर मनवंतर में सप्तर्षि आते हैं, तो सप्तर्षि महर्षि का ज्ञान। तो समय के हिसाब से क्या क्या होता है, ये जब ज्ञान, पूरा ज्ञान समझ में आ जाता है, बेहद का विश्व का ज्ञान समझ में आता है, तो आत्मा धीरे धीरे शांत स्वरूप बन जाती है, आत्मस्वरूप का अनुभव वो करती है। और उसके अंदर जब आत्मस्वरूप का अनुभव करती है, तब उसके अंदर परम शांति के वाइब्रेशन ही आता है। उसको आत्मस्वरूप का अनुभव करने से आत्मा को परम शांति मिलती है, आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में जाती है। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार ही परम शांति, परम सुख, परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूप, ये आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप के संस्कार है। आत्मा जब निराकारी होती है, आत्मा जब क्रिएशन होती है, आत्मा का जब रचना किया जाता है निराकारी अवस्था में, तब वो आत्माएं ब्रह्मानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, ये सब परमानंद स्वरूपम, परम शांति के लिए वो होती हैं। उसके अंदर परम शांति उसका मूलभूत अधिकार है, मूलभूत संस्कार है। निराकारी आत्माओं का क्रिएशन के वक्त जो आत्माओं में जो संस्कार है परम शांति, परम सुख का, परम आनंद का, वो संस्कार के लिए अंदर से आत्माएं तड़पती है। तो आत्माएं के अंदर वो ज्ञान चाहिए जो उसको परम शांति, परम के परमानंद स्वरूप में ले जाए, परम आनंद का अनुभव कराए, परम सुख, परम शांति का अनुभव कराए। तो वो आत्माएं बेहद की आत्माएं, हाई क्वालिटी आत्माएं हैं। ऐसे तो हर कोई आत्मा, चाहे 1 कला की हो, चाहे 100 कला की हो, चाहे बेहद की हो, हर कोई आत्मा के अंदर मूलभूत संस्कार, आत्माओं के मूल संस्कार तो निराकारी रूप में जो आत्माएं बनी हैं उसके जो संस्कार है उसकी ओर खींचती रहती हैं। और वो संस्कार, वो शांति वो पाने के लिए ज्ञान के माध्यम से वो चारों ओर भटकती रहती हैं। ज्ञान, यहाँ ज्ञान, परम शांति के लिए, ज्ञान के लिए वो इधर उधर जाती है, ज्ञान मार्ग में भटकती हैं। अंत में जब परम सत्य ज्ञान, बेहद का परम सत्य ज्ञान उसको समझ में आता है, तब वो आत्मा परम शांति, परम आनंद का अनुभव करती है, तब वो शांत हो जाती है। तब उसका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, मैंने जो परम शांति पाई है वो सारी दुनिया को परम शांति का अनुभव करो, सारी दुनिया को परम शांति दो, और उसके मन के अंदर सबको परम शांति, परम सुख देना। और फिर ज्ञानदान, महादान देना। उसको होता है कि मैंने जो ज्ञान पाया है वो दुनिया को दूं, सारी दुनिया को ज्ञान दूं। ज्ञानदान, महादान, उसकी बुद्धि में ज्ञान की वैल्यू, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। परम सत्य ज्ञान, बेहद के बेहद का आदि अनादि परम सत्य ज्ञान, बेहद का विश्व क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, हु इज द क्रिएटर, उसको जान लेता है। बेहद के विश्व को, क्रिएटर को जानना, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है इन आत्माओं को, ज्ञान से जानने वाले। तो ज्ञानी तो आत्मा, जब बेहद के ज्ञान की आत्मा, बेहद के ज्ञान से जानने वाली आत्मा बेहद की आत्मा कहलाती है। तो बेहद का ज्ञान जब बुद्धि में आ जाता है, तब परम सत्य, तब उसकी बुद्धि में आता है गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। एक को जानने से, बेहद के परम पिता को जानने से सारा ज्ञान समझ में आता है, और बेहद की परम शांति और परमाणु स्वरूप की अनुभूति होती है, और आत्मा एकदम निर्मल हो जाती है। आत्मा एकदम निर्मल, एकदम शांत स्वरूप होती है। तो उसके अंदर संस्कार वही इमर्ज होते हैं जो अनादि स्वरूप में होता है। अनादि माना निराकार रूप में। आत्मा साकार में भी निराकार का अनुभव करती है, साकार में रहकर भी निराकार स्टेज का अनुभव करती है। तब उसके अंदर रहम आता है, सारे संसार के लिए रहम आता है। वो आत्मा सारे संसार को परम ज्ञान देने के लिए कटिबद्ध होती है कि मैं सारे संसार को परम ज्ञान दूं, सबको परम शांति का अनुभव कराऊं, और ये विनाश को किसी न किसी तरह से रोकूं। नहीं तो ये तो धरती पर मृत्यु लोग, 5 तत्वों को भी परम तत्वों के बदलने के लिए वो चाहता है कि परम शांति के वाइब्रेशन से दुनिया बदले।
नहीं तो फिर काल अग्नि पैदा होगी, तो काल अग्नि से लोग जलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने एक नई चैनल बनाई है, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। उसमें बेहद के परम ज्ञान का 10 दिन का कोर्स है, डेली 1-1 घंटे का। 10 दिन आप कोर्स करिए, बेहद का परम ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो आपका बहुत बड़ा भाग्य खुल जाएगा। तो ये चैनल में जाइए और ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान 10 दिन का कोर्स कीजिए और दुनिया को भी दीजिए, क्योंकि ये सारी दुनिया तड़प रही है। जब तक अज्ञान रूपी अंधेरा है, सारी दुनिया में अज्ञान रूपी अंधेरा है, कहीं ना कहीं फंसे है। कोई 5000 साल के बल ड्रामा में, झूठ में फंसे है। शास्त्रों को कोई झूठ कहते हैं। शास्त्रों में भी एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, एक ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का ज्ञान है, इससे आगे ज्ञान नहीं है। थोड़ा कुछ शब्द है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जैसे एक शब्द है, ऐसे प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते, ऐसे शब्द है। तो उसका अर्थ जानिए, ज्ञान का अर्थ। तो ये सब ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान सागर में डूबेगी, विचार सागर मंथन करेगी, ज्ञान के गोथे लगाएगी। परम सत्य ज्ञान के अनमोल मोती जब हाथ में आएंगे, बुद्धि रूपी टीवी खुलेगी। बुद्धि रूपी टीवी में जब खुलेगी तो सब कुछ एकदम परम सत्य ज्ञान समझ में आ जाएगा। बेहद के विश्व का आदि मदिंद का ज्ञान उसकी बुद्धि में आ जाएगा, तो दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख पाएगा। बेहद का विश्व भी देख पाएगा आदि मदिंद का ज्ञान आने से, आत्मस्वरूप बनने से। स्वयं को पहले जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य है। तो जो स्वयं को जानने की पुरुषार्थ करता है, तो आत्मा में तो सब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आत्मस्वरूप की अनुभूति होने से आत्मा में रिकॉर्ड जो पड़ा है वो सब इमर्ज हो जाता है, और वो आत्मा जान लेती कि मैं कहाँ से आया हूँ। क्या मैं दूसरे ब्रह्मांड या गैलेक्सी या यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, मल्टीवर्स से आया हूँ, क्या दूर दूर से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं बेहद की आत्मा। तो बेहद का ज्ञान समझ में आ जाए तो वो बेहद की आत्मा है। उसकी आत्मा में अंदर बेहद की कला की पावर, 2 4 5 10 20 50 कला की नहीं, बेहद की कला की पावर है उन आत्माओं में। इसलिए ऐसी बेहद की आत्माएं जब जाग जाती है तो सारा विश्व को परिवर्तन कर सकती, केवल संकल्प मात्र से, योग बल से पॉजिटिवली परिवर्तन करती। तब फिर महाकाल अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक आत्माएं नहीं जागेगी तुमने, तो फिर महाकाल अग्नि जाग जाएगी, विनाश। सूक्ष्मोतन वाले स्थूलोतन को चलाते, मैं हमेशा कहता हूँ। सूक्ष्मोतन में जो नेगेटिव आत्माएं हैं, जो विनाश चाहती है, विनाश विनाश कर रही हैं, बार बार विनाश के वाइब्रेशन कराती है, तो अगर काल में ये विनाश, परमाणु बम फट गए तो फिर क्या होगा। इसलिए इससे पहले ऐसी आत्माएं जाग कर जल्दी से महाविश्व परिवर्तन करते, योग बल से परम शांति के वाइब्रेशन फैला के सबको पॉजिटिवली परिवर्तन करें। ये बहुत जरूरी है, और ये जब बेहद की आत्मा ही कर सकती है, क्योंकि बेहद की आत्मा ही बेहद का ज्ञान समझ सकती है। और ऐसी 9 लाख परम पुरुष हैं, परम शक्तियाँ हैं 9 लाख, तो 18 लाख, फिर 16,000 भी हैं, 1,008 भी हैं, 108 भी हैं, विशेष आत्माएं भी हैं, स्पेशल क्वालिटी की भी आत्माएं। तो सभी जागो, जल्दी से जागो। और गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, बाकी तो सब झूठ ही झूठ है। धरती पर आप देख रहे हो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाली आत्माएं क्या कर रही है, सारे अपने अपने झूठ फैला रही है, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। तो अब सब जान रहे हो, अभी किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जागिए, उठिए, आगे बढ़िए। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనకు బాపూజీ నిన్న గాడ్ ఈజ్ వన్, ట్రూత్ ఈజ్ వన్ అంటూ ఆది సనాతన పరమ సత్య జ్ఞానము నుండి వివరంగా చెప్తూ వచ్చారు. ఇక్కడ ఈ భూమి మీద ఒక కళ మొదలుకొని అనేక కళల ప్రపంచం నుండి ఆత్మలు వచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన జ్ఞానం అనేది మీ బుద్ధిలోకి రావాలి. దీనిలోనే ఆరా అనేది కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. అన్నీ కూడా ఏలియన్స్ కనెక్షన్ సంబంధించిన జ్ఞానము,
సైంటిఫిక్ సంబంధించిన జ్ఞానం దీంట్లోనే వస్తూ ఉంటుంది. సూర్యుడు ఏదైతే మరి కనిపిస్తూ ఉన్నాడో, ఈ సూర్యుడు ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తానికి కూడా మరి నడిపించేటువంటి వాడు. రాత్రిపూట ఆకాశంలో ఏ అయితే నక్షత్రాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క సూర్యుడికి సంబంధించినవి. నక్షత్రాలన్నీ ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండము. ఏ విధంగా సూర్యుడు మరి ఒక సోలార్ సిస్టమ్ అని అంటాము, మనకు ఆకాశంలో కనపడే నక్షత్రాలు కూడా సోలార్ సిస్టమ్సే. ఇది ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలో కూడా, ప్రతి మన్వంతరంలో కూడా సప్త ఋషులు అక్కడి నుండి వస్తూ ఉంటారు. సప్త ఋషులు మహర్షి సంబంధించిన జ్ఞానం కూడా చెప్తూ ఉన్నాం. సమయం యొక్క లెక్కతోటి ఏమేం జరుగుతున్నాయి మీకు తెలుసు. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం వస్తుందో అప్పుడు పూర్తిగా అవగాహన అవుతూ ఉంటుంది. బేహదు విశ్వం యొక్క జ్ఞానం అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ నెమ్మది నెమ్మదిగా శాంత స్వరూపం అవుతుంది. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి అవుతూ ఉంది. దీని లోపల ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి, పరం శాంతి యొక్క అనుభూతి, వైబ్రేషన్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి తోటి పరం శాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఒరిజినల్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోవటం, ఆత్మ యొక్క ఒరిజినల్ సంస్కారమే పరం శాంతి, పరం సుఖం, పరమానంద స్వరూపం, నిజానంద స్వరూపం, దివ్యానంద స్వరూపం. ఇది ఆత్మ ఒరిజినల్ స్వరూపం యొక్క సంస్కారం. ఆత్మ ఎప్పుడైతే నిరాకారిగా అవుతూ ఉంటుందో ఆత్మ క్రియేషన్ కూడా ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఆత్మ ఎప్పుడైతే రచన యొక్క మరి ఎవరి రచన ఎక్కడి నుండి వచ్చారో కూడా తెలిసిపోతుంది. ఆత్మస్వరూపం అయితేనే రచయితను ఆత్మ తెలుసుకుంటుంది. నిరాకారి స్థితిలోను ఎప్పుడైతే ఆత్మ బ్రహ్మానంద స్వరూపంగా, నిజానంద స్వరూపంగా, పరమానంద స్వరూపంగా ఉంటుందో అప్పుడు అన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. పరం శాంతి మూల విషయం కూడా అర్థమవుతుంది. ఈ యొక్క సంస్కారము నిరాకారి ఆత్మలకు సంబంధించింది. క్రియేషను కూడా మరి ఆత్మలకు సంస్కారం బట్టి ఉంటూ ఉంటుంది. పరం సుఖం, పరమానందం ఈ యొక్క సంస్కారం ఆత్మ లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ లోపల జ్ఞానముతోటే వారు ఆత్మానందాన్ని, పరమానందాన్ని, ఆ యొక్క స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు పరమ సుఖం, పరమ శాంతి అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ బేహద్దు ఆత్మగా ఎప్పుడైతే అవుతుందో, హై క్వాలిటీ ఆత్మగా వారికి ప్రతి ఒక్కరి యొక్క గురించి అర్థమవుతుంది. ఒక కళ నుండి 100 కళల వరకు సృష్టి అంతా హద్దు అన్నట్టే. దానికి పైనకు వెళ్ళే కొద్దీ కూడా మరి అనంతం, బేహద్దు అనేది ఉంది. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ లోపల సంస్కారము, ఆత్మ యొక్క మూల సంస్కారము నిరాకారి రూపంలో ఆత్మ తయారై ఉంటుంది. ఏ ఆత్మ అయితే సంస్కారయుతంగా ఉంటుందో అది లాగబడుతూ ఉంటుంది. శాంతి పొందటం కోసం జ్ఞానం యొక్క మాధ్యమంతో నలువైపులా భ్రమిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ జ్ఞానము పరం శాంతి కొరకు మరి అటు ఇటు తిరగటం జరుగుతూ ఉంటుంది. జ్ఞాన మార్గంలో భ్రమించటం జరుగుతుంది. అంతిమంలో పరమ సత్య జ్ఞానము, బేహద్దుగా పరమ సత్య జ్ఞానము అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడే ఆత్మ పరం శాంతి, పరమానంద స్వరూపంలో ఉంటూ ఉంటుంది. శాంతి అనేది పొందుతూ ఉంటుంది. కేవలం ఒకే ఒక లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి, నేను పరం శాంతిని పొందాలి అని. మరి ప్రపంచం మొత్తం పరం శాంతిమయం కావాలి అనే స్థితిలో ఉండాలి. అప్పుడు అందరికీ మీరు అనుభవం చేయించగలుగుతారు. ప్రపంచం మొత్తం పరం శాంతిమయం అవుతుంది. మీ లోపల కూడా పరం శాంతి వస్తుంది. పరం సుఖం ఇవ్వటము జ్ఞానం ద్వారా వస్తుంది. మహాదానం, జ్ఞానదానమే మహాదానం. ఈ విధంగా జ్ఞానం నేను ఏ విధంగా పొందానో అది ప్రపంచానికి ఇవ్వాలి అనుకోవాలి. ప్రపంచానికి జ్ఞానం ఇవ్వాలి. జ్ఞానదానం మహాదానం అనే మాట బుద్ధిలో పెట్టుకోవాలి. జ్ఞానంతో గొప్ప మరి వస్తువు, జ్ఞానాన్ని మించిన గొప్ప వస్తువు ఇంకొకటి లేదు. పరమ సత్య జ్ఞానము బేహద్కే బేహద్, ఆది అనాది పరమ సత్య జ్ఞానం. బేహద్ విశ్వం ఎందుకు తయారైంది, ఎలా తయారైంది, ఎవరి ద్వారా తయారు చేయబడింది, హూ ఈజ్ ది క్రియేటర్, ఎవరు దీనికి క్రియేటరు
అనేది తెలుసుకోవటం జరుగుతుంది. బేహద్ విశ్వం యొక్క క్రియేటర్ని తెలుసుకోవటంతో ఆల్మైటీ అథారిటీని గుర్తించగలుగుతారు. దీనితోటి చాలా గొప్ప ఉపలబ్ధం లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆత్మలు ఎలాంటి వాళ్ళు అనేది జ్ఞానంతో గుర్తించటము. అందుకనే జ్ఞాని ఆత్మలే నాకు ఇష్టము అంటారు. బేహద్ జ్ఞాని ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో జ్ఞానంతో తెలుసుకోవటం జరుగుతుంది. బేహద్ ఆత్మ అని వాళ్ళనే అనబడుతూ ఉంటుంది. బేహద్ జ్ఞానం ఎప్పుడైతే బుద్ధిలోకి వస్తుందో అప్పుడు పరమ సత్యం అన్నీ కూడా బుద్ధిలోకి వస్తూ ఉంటాయి. గాడ్ ఈజ్ వన్, ట్రూత్ ఈజ్ వన్ అని అంటూ ఉంటారు. దీన్ని ఒకటి తెలుసుకోవటంతో బేహద్ పరంపితని తెలుసుకోవటంతో జ్ఞానం అనేది అర్థమవుతూ ఉంటుంది. బేహద్ పరం శాంతి, పరమానంద స్వరూపం అనుభూతి అనేది కలుగుతుంది. ఆత్మ పూర్తిగా నిర్మలమైపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ పూర్తిగా నిర్మల ఏకదం శాంత స్వరూపంగా అవుతూ ఉంటుంది. మీ లోపల ఈ సంస్కారం కూడా ఇమర్జ్ అయిపోతుంది. అనాది రూపంలోకి స్వరూపంలోకి వస్తారు. అనాది అంటే నిరాకారి రూపం. ఆత్మ సాకారంగా నిరాకారంగా అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. సాకారంలో ఉంటూ కూడా నిరాకారి స్టేజ్ని అనుభూతి పొందటం జరుగుతుంది. అప్పుడే మీ లోపల జాలి అనేది కలుగుతుంది. మరి అందరూ మనలాగే ఆనందాన్ని అనుభూతి పొందాలి, శాంతిని పొందాలి అని మీకు ఫీలింగ్ వచ్చి వారిపైన జాలి కలుగుతుంది. ప్రపంచం మొత్తం మీద కూడా మీరు జాలి చూపించాలి. జ్ఞానంతో అది కలుగుతుంది. ఆత్మ ఈ యొక్క విశ్వం మొత్తానికి కూడా మరి పరమ జ్ఞానంతో పూర్తిగా పరం ఆనందం కలుగుతుంది అని, ఈ యొక్క ప్రపంచం మొత్తానికి పరమ జ్ఞానం ఇవ్వాలి, అందరికీ పరం శాంతి అనుభూతిని చేయించాలి అనే మాటను అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఇది వినాశనము ఏదో ఒక రకంగా నేను ఆపటము అనేది బాపూజీ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద ఇదంతా మృత్యులోకము, పంచతత్వాల ప్రపంచం పరమతత్వాలుగా మారాలి అని కోరుకుంటూ పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను పంపించండి. తప్పకుండా ప్రపంచం మారిపోతుంది. లేకపోతే కాలాగ్ని పుట్టటము, కాలాగ్నిలో ప్రజలు దగ్ధం అవ్వటము, చాలా కష్టాలు పడటం జరుగుతుంది. అందుకని ఇప్పుడు బేహద్ పరమ జ్ఞానం అనేది బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మరి ఉన్నది. ఫర్ ది బిగినర్స్కు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం కూడా ఉంది. అది మీరు వినండి. ఏదైతే మరి ఇంగ్లీష్లో కూడా ఫర్ ది బిగినర్స్ అనేటువంటిది బేహద్ పరమ జ్ఞానం మరి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. బేహద్ పరమ జ్ఞానం వస్తుంది. మీరు చాలా గొప్ప భాగ్యం ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు జ్ఞానం అందుబాటులోకి వస్తుంది. కోర్సు తీసుకోండి. ప్రపంచంలో తపించే ఆత్మలు చాలామంది ఉన్నారు. ఎంతవరకు అయితే అజ్ఞానం అనే అంధకారం తొలగిపోదో అప్పుడు జ్ఞానం అనేటువంటి ప్రకాశం రానే రాదు. పూర్తిగా ఎక్కడో అక్కడ అజ్ఞానంలో ఇరుక్కుపోయారు. 5000 సంవత్సరాల వరల్డ్ డ్రామాలో అంతా అసత్యమైనటువంటి డ్రామాలో ఇరుక్కుపోయారు. శాస్త్రాలను కూడా జూట్ అసత్యం అంటున్నారు. శాస్త్రాల్లో ఒక బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం ఉంది. ఒక బ్రహ్మ విష్ణు శివశంకర్ల యొక్క జ్ఞానం ఉన్నది. ఇంకా ముందుకు సంబంధించిన జ్ఞానం శాస్త్రాల్లో లేదు. కొన్ని శబ్దాలు మాత్రం అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలనే మాట చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి మల్టిపుల్ అనేది అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి, విలీనం అయిపోతూ ఉంటాయి అని కూడా రాయటం జరిగింది. ఇదే శబ్దము యొక్క అర్థం కావటం లేదు అందరికీ. జ్ఞాన అర్థమే బేహద్ జ్ఞానంలో అర్థమవుతుంది. జ్ఞానితో ఆత్మలు అంటే జ్ఞాన సముద్రంలో మునిగేవాళ్ళు, విచార సాగరం మతనం చేసేవాళ్ళు, జ్ఞానంలో మునిగి తేలేవాళ్ళు, పరమ సత్య జ్ఞానం యొక్క అమూల్యమైనటువంటి ముత్యాలను ఏరుకునేవాళ్ళు. బుద్ధి అనేటువంటి టీవీ ఓపెన్ చేయటం, బుద్ధి అనేటువంటి టీవీ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అవుతుందో అన్నీ పూర్తిగా ఏకదం పరమ సత్య జ్ఞానం అవగాహన అవుతూ ఉంటుంది. బేహద్ విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం కూడా బుద్ధిలోకి వచ్చేస్తుంది. దివ్య దృష్టితోటి అన్నీ మీరు చూడగలుగుతారు. బేహద్ విశ్వాన్ని కూడా గమనించగలుగుతారు.
బేహద్దు విశ్వాన్ని మొత్తాన్ని మీరు చూడగలుగుతారు. ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం రావటంతో ఆత్మస్వరూపంగా అవుతారు. స్వయంను మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకుంటారు. నేనెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏమి లక్ష్యము, స్వయాన్ని తెలుసుకోవటం, పురుషార్థం చేయటం అనేది చాలా అవసరము. ఆత్మలో కూడా అన్నీ రికార్డింగ్ అయ్యే ఉన్నాయి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతితోటి ఆత్మలో రికార్డింగ్ ఉన్నది. ఇవన్నీ ఇమర్జ్ అవుతూ ఉంటాయి. తెలుసుకోండి, ఎక్కడి నుండి వచ్చాను, ఏం చేయటం కోసం వచ్చాను అని. బ్రహ్మాండము, గెలాక్సీ, యూనివర్సులు, గ్రేట్ యూనివర్సులు, మల్టీవర్స్ నుండి ఎట్లా వచ్చాము, దూరం నుండి ఎట్లా వచ్చాము, ఎక్కడి నుండి వచ్చాము అని తెలుస్తుంది. నేను బేహద్దు ఆత్మని. బేహద్దు జ్ఞానం అవగాహన అవుతుంది. బేహద్దు ఆత్మస్వరూపంలో బేహద్ కళా పవర్ అనేది వస్తుంది. 2, 4, 5, 10 మరి ఇలాగా అనేక కళలు, 50 కళలు, 100 కళలు, 200 కళలు, 500 కళలు, ఇలా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ కూడా ఆత్మ పవరు, బ్రహ్మాండాలు బేహద్ ఆత్మలుగా మేల్కోవటం జరుగుతుంది. విశ్వం యొక్క పరివర్తన కూడా జరుగుతుంది. కేవలం సంకల్ప మాత్రంతో, యోగ బలంతో మరి పాజిబిలిటీ అవుతుంది. పరివర్తన అనేది యోగ బలంతో జరుగుతుంది. మహాకాల అగ్ని అవసరం లేదు. ఎంతవరకైతే ఆత్మను మేలుకోరో మహాకాల అగ్ని అప్పుడు రగులుకుంటుంది. వినాశనము సూక్ష్మవతనం వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. సూక్ష్మవతనం వాళ్ళే స్థూల వతనాన్ని నడిపిస్తుంటారు అని నేను ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేవాడిని. కానీ సూక్ష్మవతనంలో ఏదైతే నెగిటివ్ ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళల్లో కూడా పరివర్తన, మరి పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ మరి మనం పంపించినట్లయితే వినాశనం కోరుకునే వాళ్ళందరూ కూడా శాంతి, పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్లో మునిగిపోతారు. అందుకని మరి మనం గట్టి సంకల్పం చేయాలి. వినాశనం యొక్క వైబ్రేషన్ వ్యాపింప చేసే వాళ్ళ తోటే పరం శాంతి వైబ్రేషన్ అనిపిద్దాము. వాళ్ళ నోటి నుండి పరం శాంతి అనిపిద్దాము. కాల అగ్ని అంటే వినాశనము. పరమాణు బాంబులు పేలేది ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? తప్పదు వినాశనము. దీనికంటే ముందే ఆత్మలు మేలుకోవాలి. త్వరగా మహావిశ్వం పరివర్తన అనేది కావాలి. యోగ బలంతో పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయాలి. అందరూ పాజిటివ్లీగా పరివర్తన కావాలి. ఇది చాలా అవసరము. బేహద్దు ఆత్మలు ఇది చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే బేహద్దు ఆత్మలే బేహద్దు జ్ఞానాన్ని గ్రహించగలుగుతారు. 9 లక్షల పరం పురుష్ ఆత్మలు, పరం శక్తులు, 9 లక్షలు, 18 లక్షలు, 16,000, 1008, 108 ఇలాంటి విశేషమైన ఆత్మలు కూడా ఉన్నారు. స్పెషల్ క్వాలిటీ ఆత్మలు అందరూ మేల్కోవాలి. త్వరగా మేల్కోండి. గాడ్ ఈజ్ వన్, ట్రూత్ ఈజ్ వన్ అంటారు. మిగతాదంతా జూటి మాయ, జూటి కాయ. భూమిపైన మీరు చూస్తూ ఉన్నారు కదా, అనేక ధర్మాలు, అనేక మత సంప్రదాయ ఆత్మలు కూడా ఇక్కడ ప్రవేశించి రకరకాల వైబ్రేషన్స్ను పంపిస్తూ ఉన్నారు. తమ అసత్యాన్ని కూడా వ్యాపింపజేస్తున్నారు. ధర్మం పేరు మీద అధర్మం నడుస్తూ ఉంది. మీరు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు శాంతి కోసం, పరం శాంతి కోసం తప్పనిసరిగా మీరు చేయాల్సిన డ్యూటీ ఉంది. ఎవరి మాట మీరు వినద్దు. అందరినీ మేల్కొల్పండి. మీరు మేల్కొని ఉండండి, ముందుకు వెళ్తూ ఉండండి అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మరి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము తన దివ్య దృష్టితోటి చూస్తూ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ మన అందరికీ కూడా వివరిస్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు రోజు తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. ఇంకా బాపూజీ చెప్పే జ్ఞానం మీరు వీడియోలు వినాలి అంటే మరి 8,000 వీడియోలు, అనగా సౌత్ భాషల్లో కన్నడ, తమిళం, మలయాళం వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్ వీడియోలు ఉన్నాయి. మీరు ఏది కావాలంటే అది మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడవచ్చు. జ్ఞాన సముద్రంలో మునగమని బాపు అంటున్నారు. జ్ఞానాన్ని మించింది ఇంకొక విలువైన వస్తువు ఈ భూమి మీద లేనే లేదు. ఇది తెలుసుకొని అవగాహన కండి. అచ్చా, పరం శాంతి.
నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.